من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم، الله يشفيكم، بسم الله يرقيكم. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak sambil digerakkan boleh ujung-ujungnya begini. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada sebetulnya lagi. Ambil semua, masukin sini. La ikraha fiddin. Enggak, kalau masih ada lagi enggak? Iya. Ya, oh buka aja airnya. Oh enggak apa-apa, masukin aja sini semua. Situ satu ya. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Gerakin, sama digerakin. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Dan terus akan goyang-goyang Pak. Goyang-goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Gerakin kaki Pak, gerakin. Yang mana yang sakit? Ini apa ini? Ini. Oke. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Coba gerakan berdua. Oke, terus gerakan. Terus. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya, rendam. Pegang mesin, rendam. Tekan mesin. Oke, rendam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا
a'lani. Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Apa yang dirasakan? Gemetar enggak? Gemetar? Bapak keringat enggak? Sakitnya sampai ke ubun? Pada ada sampai? Ke hati sampai? Sakitnya? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. Alhamdulillah, angkat kaki kiri. Ayo kiri ya. Oke. Ya, angkat semua. Ada lap kaki ya. Jangan berdiri dulu ya. Biarin dia dulu. Masih baal itu. Biarin dulu, masih baal. Nah, kasih. Ini dulu, Bapak PW aja, nyantai, tenang aja. Ini duduknya kayak saya gini, gini aja, tenang aja, ya. Sakit, cuman ditahan, Bapak nggak banyak suara. Laki-laki gitu kan, dia nggak mau nunjukin kalau biasa. Ada sakit di sini, Pak? Enggak. Semua kontak seluruh badan ya. Iya. Mudah-mudahan Pak terus sih kalau mereka. Ibu gimana tangannya tadi? Awal yang direndam apa yang dirasakan? Banget sakit Ya, padahal kan cuma es batu, tapi iya nyemprumnya sampai ke ubun-ubun ya. Panas ya, padahal kan dingin ya. Harusnya kan es dingin, tapi panas. Nah itu dia. Nah, bisa jadi panas yang dimaksud itu ada setan yang menunggangi sakitnya, gitu. Ya sebenarnya sakitnya di situ bisa ditunggangi setan. Dicek memang kelihatan. Nah, tapi dibuat sakit itu jadi nggak sembuh-sembuh sama setan gitu. Nah kembali lagi mungkin kita coba muhasabah gitu. Kenapa kita nggak sembuh? Mungkin masih ada dosa dalam diri kita yang belum terhapuskan oleh sakit itu gitu. Karena sakit itu adalah pembersih dosa kita. Bapak coba muhasabah apa yang Bapak lakukan di belakang Ibu. Nah itu mungkin pembersih daripada dosa Bapak. Sehingga kenapa Allah belum sembuhkan Bapak? Nah itu berarti kita muhasabah. Itu caranya. Ibu juga demikian. Enggak, kemarin saya malah caci maki suami. Iya, sebenarnya caci maki bukan ibu, gitu. Tapi ada dorongan dari alam bawah sadar ibu sehingga mengeluarkan cacian makian kepada suami. Fitrahnya manusia kita tidak seperti itu. Cuma syaitan, laknatun balai, memang tugasnya begitu. Makanya dia akan terus mengganggu hamba Allah dari sisi kiri, kanan, belakang, depan. Dia akan terus membisikkan agar menjadi manusia yang kufur. Kufur lawan dari syukur, ya. Yang tidak bersyukur, yang tidak patuh, yang tidak taat. Nah, itulah inginnya syaitan agar keluarga tersebut jauh dari sakinah. Gitu. Ini gimana tangannya terasa? Nanti, insya Allah nanti Ibu bangun subuhnya sama Bapak jam berapa? Saya suka sholat malam. Suka? Oh, bagus ya. Bapak berat, jam 7 Berat. Subuh sih udah mulai seminggu baru ngejalanin sholat. Nah, jadi ya. Saya sampai nangis, pengen sholat. Iya, nah kenapa kita Pak susah bangun sholat subuh, sholat tahajud itu karena ditutupi, diselimuti oleh dosa-dosa kita sehingga berat kita menghadap Allah untuk beribadah. Jadi kenikmatan beribadah itu nggak akan bisa menyatu kalau kita masih terus bermaksiat. Gitu. Coba Bapak muhasabah yang membuat berat bangun subuh itu adalah
adalah dosa-dosa kita, nggak ada yang lain. Nah, dosa-dosa tadi itulah yang membuat syaitan itu bertengger, gitu. Sehingga dia makin kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Makanya ada orang yang kadang dia buat alarm bunyi, ya kan? Misalnya maunya bangun sholat malam, tapi alarm bunyi dimatiin aja sama dia otomatis. Padahal kan harusnya bangun. Nah, itu karena terlalu banyak mungkin dosa-dosa dia sehingga berat untuk sholat malam. Itu ya simpel aja kan sebenarnya. Nah, kemudian habis subuh, habis maghrib, bapak sama ibu ajak anak-anak ini baca Quran, ya kan? Makanya kan kata Allah, tugas suami itu pak yang terberat bukan cari makan, bukan cari pangan untuk suami dan istri, tapi kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu. Nah, bapak pesannya terhadap istri dan anak. Berarti selamatkan diri bapak dan keluarga bapak, karena keluarga bapak nanti yang akan ditanya oleh Allah kepada suaminya dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi itu tugasnya yang paling berat sebenarnya. Kalau rezeki mah udah ditanggung sama Allah. Pokoknya ada makhluk Allah lahir di muka bumi ini, dia hidup, pasti Allah kasih rezeki. Pasti, asal memang satu kuncinya, bertakwa. Ya kan? Sebagaimana yang Allah firmankan juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak gak usah bingung cari rezeki. Rezeki itu tahu di mana bapak. Yang penting bapak teh ya kalau mau dekat sama Allah kan sang maha pemberi rezeki, ya dekati Allah. Makanya mohon maaf banyak orang yang nggak sholat dia bingung, nggak dikasih Allah sama dia rezeki. Akhirnya dia putus asa, gelap mata, merampok, begal, main judi, copet, ya itu yang haram jadinya karena dia nggak mendekati Allah. Nah ini harus hati-hati. Makanya di pemerintahan juga begitu, anggota DPR apa segala macam. Orang udah ajan dia masih sibuk aja, meeting nggak jelas. Akhirnya apa? Ya setan menguasai dia sehingga mendorong dirinya untuk korupsi, ya kan, menggelapkan tanda tangan. Ya udah gitu, bawa ke keluarga. Makanya kata Nabi, daging yang apabila masuk sesuatu yang haram itu neraka lebih berat. Kita kan dilarang sama Allah. Makanya ikuti Al-Quran. Tadi saya bilang, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran, petunjuk buat kalian. Kita seluruh umat ini, manusia, sebagai petunjuk jalan yang lurus yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi ibu kalau mentok nggak ada solusi apa, kembali ke Al-Quran, baca aja apa solusinya di Al-Quran. Nah itu terapkan. Kalau mau rezeki berarti sholat malam, takwa, ya kan, duha, sedekah. Kalau mau anak pintar, ya itu harus kita menjadi suri tauladan budak, role model bagi orang tuanya. Ya kan, makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, setiap laki-laki adalah pemimpin buat istri-istrinya. Yakin apa? Kenikmatan maksiat itu tidak akan bisa bertemu dengan kenikmatan ibadah. Dia akan menjauhkan satu sama lainnya. Ketika bapak enak bermaksiat, oke, ketika itu pula bapak akan dijauhkan nikmatnya ibadah, sholat dan juga baca Quran. Ketika bapak nikmat merasakan ibadah, baca Quran, sholat, ketika itu pula maksiat jauh dari bapak. Bapak nggak akan mau lihat cewek secantik apapun, juga nggak akan selera. Karena bapak sudah enak, nyaman, nikmat merasakan ibadah itu sendiri. Makanya kalau kita tidak, makanya kita laki-laki ini kan, saya juga itu dianjurkan oleh Allah tundukkan pandangan. Karena ketika kita matanya itu lihat di luar sana, istri kita itu nggak terlihat menarik lagi bagi kita. Nah itulah syaitan dihiasinya begitu. Makanya adanya perselingkuhan, ya kan, zina dan segala macam. Sampai waliyubillah orang senang nonton film porno sampai sama istrinya dari ini gitu. Nah, makanya hati-hati semua itu. Jadi segala sesuatu yang mengarahkan kepada kemaksiatan, kemudorotan terhadap dirinya, dosa, dusta itu sangkut paut dan dorongan syaitan yang ada dalam diri kita. Kalau dia semakin dituruti, semakin kuat pengaruhnya. Tapi kalau kita abaikan, oh iya ini salah, saya tahu ini salah, ya udah nggak usah. Berarti kita abaikan, lari kepada apa yang Allah perintahkan. Itu aja simpel sebenarnya Pak Bu. Ya.
Jadi kalau bapak bawa rezeki, mohon maaf ya pak ya, yang nggak berkah sama keluarga, nanti anak-anak ini jadi nggak nurut sama bapak, kemudian istri nggak nurut, kemudian malas, suruh ngaji, suruh belajar, mau konsentrasi pun malas, bahkan rankingnya di sekolah itu jadi ngedrop. Itu satunya, jangan bawa sesuatu yang tidak berkah ke dalam rumah, khususnya istri buat anak-anak. Ini bapak akan ditanya nanti anak-anak ini, udah diajari sholat nggak, udah diajari Al-Fatihah nggak, udah diajari baca Quran nggak, gitu. Kalau bapak itu terus jaga, kuat, nggak ada celah setan mau masuk. Kalaupun dia ada di dalam diri bapak dan ibu, ketika bapak ibu ketaatannya ditingkatkan, mereka itu akan kepanasan, akan keluar dengan sendirinya, gitu. Karena ini ibarat minyak dan air, setan itu minyak, ya. Ketaatan itu, ibadah itu adalah airnya, mereka tidak akan pernah bersatu, gitu. Bapak ibu ya. Nah ini gimana? Coba diangkat. Udah nggak bang? Masih bang? Ibu masih marah? Nah. Gitu. Mungkin nanti dibekali ruqyah mandiri ya Bu ya, Pak ya. Ruqyah mandiri udah tahu, udah enak. Nah coba Bapak jalan, yakin pasti banyak perubahannya. Berarti ayah udah di ruqyah itu doang. Nanti di ruqyah mandiri kita, jadi sebelum tidur nanti anak-anak, adik-adik ya, adik yang paling besar diajari adiknya, adik diajarinya ruqyah mandiri, ya. Sekarang kita ruqyah mandiri ya. Oke, cara ruqyah mandiri itu nanti paling sama-sama lah, nanti baris ke situ. Ini kita posisikan lagi aja. Nah ini nanti ramuan ini bertahan selama 12 jam. Oke. Nanti airnya sekilo, ibu kurangi lagi. Ini kan ada serbuknya ngendap di bawah. Nanti direndam lagi habis sholat isya. 15 menit aja kok. Nanti ibu bapak beli 2 kilo. Ya, untuk finishingnya, penutupnya terakhir ya. Ini dikurangi di atas sebanyak pokoknya anggarkan aja, ini udah 2 gayung nggak airnya. Kalau udah masukkan lagi air 1 kilo seperti awal tadi ya, masuk rendam, nah gitu. Yang ini buang, Jangan, ini sama, bapak sama ibu rendam juga kayak tadi, tinggal tambah es batu sekilo, tapi kurangi dulu airnya ya, kurangi sebanyak 2 gayung gitu, paham kan? Iya Pak. Gitu. Dan ini geser dulu, nanti kita praktek ruqyah mandiri. Itu taruh di belakang aja nih. Ini embernya. Atau mau taruh sini dulu boleh. Asih, kita ruqyah mandiri dulu ini. Adik situ gabung. Antum. Nih, ruqyah mandiri kita ya. Ruqyah mandiri ini adalah ruqyah yang dilakukan secara pribadi masing-masing. Gitu. Nah, ini diajarkan Nabi kepada kita ketika beliau itu sebelum tidur melakukan ini. Bacaannya gampang, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Cuma metodenya aja ini mungkin Bapak Ibu belum tahu. Ya. Nih gini caranya. Ikuti saya, kita sama-sama. Apa yang saya lakukan, Ibu lakukan, Bapak lakukan. Gini. Hah? Duduknya juga sama. Bebas, saya mah pengennya gini. Nah, di gini boleh, terserah ibu mana enaknya aja. Saya gini kan, nah ini tempelkan begini. Oke. Nih, tempel begini, dekat. Nah, ikuti saya, kita baca sama-sama ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya keluarin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiup. Nah, besok tempel ke perut. Bismillahirrahmanirrahim. Naikkan ke atas. Kalau mau muntah, mau sedap, keluarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tepuk pundaknya gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Sakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakukan. Oke. Belakangnya tambah di Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, nanti kalau ada di kaki boleh Bapak buat di kaki begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak begini. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kaki nanti lakukan ini di atas kasur biar lebih enak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya, nanti gitu lakukan yang tadi saya perintah itu Al-Fatihah. Sekarang coba kita Al-Ikhlas ya. Kayak tadi baca dengan serius, dengan tenang ya. Bacaannya jangan buru-buru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, tempel ke perut, naikkan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil tekan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, awal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Hapus. Nah, kalau di kepala boleh. Ini yang susah konsentrasi, yang malas bangun subuh, yang mau malas pergi sholat nih, di sholat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Belakangnya yang berat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kakinya semua kalau ada sakitnya di kaki kan dihapus gitu. Ya, kiri kanan dulu ya, baru kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya cara ruqyah mandiri. Saran saya kalau mau tidur, sebelum tidur itu wudhu dulu. Nah, Bapak Ibu mungkin jarang wudhu. Nah, sehingga kita mudah dicengkram, diganggu sama setan. Jadilah mimpi buruk. Karena ruh itu kan terpisah. Kita itu ibarat setengah mati. Ketika tidur itu ruh kita kan kemana-mana. Nah, kalau kita terjaga wudhunya, maka nggak ada istilah dokter pasti insya Allah. Nah itu karena ibu mungkin jarang wudhu ya. Nggak tahu ini wudhu nggak? Nah itu dia. Wudhu dulu ya. Nah wudhu dulu meskipun punten kalau ibu lagi dapat ya, lagi haid ya, nifas, nggak apa-apa wudhu aja. Yang dilarang itu kan kalau haid sama nifas, sholat, puasa sama tawaf di Makkah. Nah begitu. Tapi kalau wudhu mah nggak apa-apa gitu. Nah, kalau mau baca Quran juga boleh, tapi lewat HP, jangan yang tuh mushaf. Karena itu kan mushaf kitab suci, ya kan? Nah itu nggak boleh dipegang sama orang yang lagi haid gitu. Nah, kemudian ketika masuk ke pembaringan, sunnahnya itu dikepas kasurnya, jangan yang tidur-tidur aja. Nah, Bismillah, Allah Akbar. Atau dibaca dulu Al-Ikhlas boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah baring. Jangan main tidur-tidur aja, kan kita nggak tahu. Benar nggak? Ya, makanya ini kan dikasih tahu. Nah, lalu dimanapun ibu tidur seperti itu dibuat. Kalau nggak ada sajadah, kain. Nggak ada kain, sapu lidi lebih bagus. Nah, ya kan, sapu lidi dihapus kayak tadi. Nah, lakukan itu terus, insya Allah. Ibu mau bangun sholat malam enteng, sholatnya bisa lebih khusyuk. Bapak juga begitu. Mau bangun sholat subuh enteng, pergi ke masjid. Karena laki-laki itu wajib sholat di masjid kalau tidak ada uzur. Gitu. Perempuan memang wajibnya di rumah, gitu kan ya. Nah itu ya. Nah, kemudian masuk kamar mandi, tahu kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri, begitu. Tahu doanya apa? Nggak tahu. Minimal dari luar itu begini kan? Ini kamar mandi. Kita Bismillah dari sini. Nah, baru masuk. Dah,
ketika buang hajat, mau buang air kecil, buang air besar, udah selesai itu langsung keluar, jangan lama-lama di situ. Tapi kalau mau lengkap, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa kan kita nggak tahu, kan kita semua kan sedang menuju yang lahat kita. Mati itu nggak mengenal tua, muda, kecil, ya kan? Kita nggak tahu. Nah, kita kan pengennya mati itu dalam keadaan husnul khotimah ya. Nah, maka dari itu selalu lakukan aktivitas kita itu dengan memulainya pakai doa-doa yang disunahkan oleh Nabi. Gitu ya, Pak Bu. Ini sebenarnya faktor kebiasaan aja kok. Mungkin ibu belum biasa Bapak ya. Kalau udah biasa nanti enak. Ya, masuk rumah, Bismillah, Assalamualaikum. Ya kan? Mau kamar mandi tadi doanya, mau makan ada doanya, kemudian mau tidur tadi yang saya praktekkan gitu, biar nggak erot-erot gitu. Ya, kan pengennya kita hidup tenang, bahagia, damai, ya, tidak diganggu. Keluarga anak kita ini sehat-sehat, udah alhamdulillah, udah rezeki yang luar biasa gitu. Ya kan? Banyak orang sana di luar sana nggak punya anak, duitnya banyak. Rezeki itu nggak selalu harta, nggak, kesehatan, akur, aman, itu rezeki. Bisa sholat tepat waktu, itu rezeki. Ya kan? Bisa baca Quran bareng, habis sholat subuh sama sholat maghrib bareng keluarga, itu rezeki. Itu rezeki itu. Rezeki itu kan sebuah amal yang nantinya akan kita tuai di akhirat. Kan sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Makanya amal itu bagian dari takwa yang kita dapatkan nanti ketika kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Itu ya. Mungkin itu aja, udah sih ya. Cukup ya. Ya, ngobrol-ngobrol sih. Udah,